Hello students, welcome to Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning second PUC Physics Practicals, right? In this video, we'll learn how to perform a practical called as focal length of concave mirror, right? Namakon concave mirror kottirtare, ee concave mirror the focal length anna we are going to find by using the optical bench. Optical bench use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು concave mirror the focal length ನಾವು find ಮಾಡೋದು. Clear that? So what is focal length? Focal length means it is the distance between pole and the principal focus of the mirror, right? That is called focal length. Clear that? Okay, so this is how we define the focal length, and we want to determine, or we want to identify, we want to calculate the focal length of the given concave mirror. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. So this is the instrument which we are using to find the focal length of the concave mirror, and this instrument is called as optical bench. ಇದಕ್ಕೆ optical bench ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ optical bench ಮೇಲೆ totally we are having 3 uprights here. 3 uprights ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದ. This is the lens holder ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. And another one is here we are having 2 pins. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು object pin and another one is image pin ಅಂತ 2 pins ಅದಾವ ನಮಗೆ. Right, only these many things we are going to use in this practical. Clear? Okay, now let us see what is the procedure to find the focal length of concave mirror using this optical bench. See, this optical bench has a 1 meter long scale, 100 centimeters on scale irtadre. You can observe here adellanu marking namage ille scale mele kaanistade, right? So it is 100 centimeter long scale. Okay, fine. So using this scale, we will note down the positions of the uprights which we are using in this experiment. Fine? Okay. Okay. The first step is we have to find out the rough focal length of this concave mirror. So ಈ concave mirror the rough focal length ನೋಡ್ರಿ, we want to identify the rough focal length. ಇದ್ರ rough focal length find ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will use white screen here. ಒಂದು white screen use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು mirror ಇದೆ. So ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, you have to observe the image on the white screen. ಆ white screen ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನು image ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ image ನೀವು observe ಮಾಡ್ರಿ. At some point you move that screen close to the mirror. At some point what happens, there will be a clear image of a distant object. ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್, yes, now the image is very clear. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ the position of mirror as well as the screen which we have taken, correct? So ignore it. You can just see the screen is at how much, at what position of the screen notri namage ellade, it is at 40 centimeter. Amele position of the lens notri, position of the mirror notri, it is at 60 centimeter, correct? So ad namage 60 gadare, idu namage 40 gada andmele namage focal length ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? How much is the focal length? Focal length is 20 centimeter. Clear? Okay, we got to know the rough focal length of the mirror now. Now we'll go for the procedure of this experiment. Okay, now you see here we are having the concave mirror. Aval illi namaga ಎರಡು needles adavri. The first needle is called object needle, second needle is called image needle, right? ಅಥವಾ object pin, image pin ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we got the rough focal length of that mirror as 20 centimeter, right? So 20 centimeter in rough focal length other, we'll take it as f. Now the question is where we have to keep the object pin. This object pin now will let go back. See, object pin let go, keep the object pin at a distance 1.5 times of ef from the mirror. Mirror ದಿಂದ 1.5 times distance ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ object pin ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಿರರ್ ದಿಂದ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದೆ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 60 ಅದ ನಮಗೆ. ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 60th ಪೊಸಿಷನ್.
So I will keep this at 30th position. Object pin na 30th position ki itkoತೀನಿ ರೀ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ 30th division ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, distance between the mirror and the object pin is called object distance. We call it as U. Distance between the mirror and the image pin is called image distance. We call it as V. ಇವು ಎರಡೇ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಏನ್ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇವೆರಡು ತರದ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, we should, if we move our eye left and right, the tips should move without separating. ಅವು ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗನ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಪಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2-3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 2 pins here. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ನಮಗದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಇಸ್ ನಮಗದ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1.5 times of EF and then we'll observe an inverted image in that. Okay, let us see an inverted image of that now. Okay, for the first trial we have decided to keep the object distance at 1.5f ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1.5f. 1.5f ಗಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 60th division. ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ 60th division ಕದರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ, ನೋಡ್ರಿ 1.5 times of f ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಗ್ತದ್ರೆ. ಈಗ ನಾನು 25 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 25, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್. ಆದ್ರೆ ಏನ 1.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು 25, correct? So the object pin is at 25 and the mirror is at 60. So 60 minus 25 means how much it will be? It will be 35. So the distance between the object pin and the lens, and the mirror is 35 centimeter. So first trial ಗೆ ನಾವು object distance ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 35 centimeter. Okay, next step ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to locate the image of this object pin. ಈ object pin ದ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಿನ್ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಿಸ್ ಪಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, right? So after identifying the location of the image, you have to take the image distance in between the mirror as well as the image pin. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, so I will tell you in detail about that now. Okay, now listen. This is going to be a very important step and you have to know about this very clearly. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ಆ ಕಡೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ, ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅದ ರೀ. ಇವು ಎರಡೂ ಪಿನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇವ್ರಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ರಿ, ಒಂದ್ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸತಲ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ರೀ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಏನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಪಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಇಮೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಟಿಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಟಿಪ್, ಮತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅದ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಟಿಪ್ ರೀ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಟಿಪ್ಸ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ at the center of the mirror. ಮಿರರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾವ ತರ ಹಿಡ್ಕೋರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ದ ಟಿಪ್ ಮಿರರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the center of the concave mirror. After that, you adjust the image pin. Image pin ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ದ ಟಿಪ್, ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ದ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ದ ಟಿಪ್ ಅವು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ರೈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ದ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇನ್ ನಾವು ನಾಬ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಇರುವಂತ ನಾಬ್, ಆ ನಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಟಿಪ್ ರೀ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅದ, ಅವು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್, ಇವೆರಡು ತರದ ಟಿಪ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಪಿನ್ಸ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಐ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಯು ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಐ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ನಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಡು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಇದು ನಮಗೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್, ಇದು ನಮಗೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಅವೆರಡು ನಡು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ, ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಈಗ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಐ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅವೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದವು. ದೇ ಶುಡ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್. ದೇ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅವು ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್, ಅದೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪಿನ್ ದ ಟಿಪ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಬರಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಎಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾ, ಆ ತರ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ the inverted image tip is at the edge of the mirror. Now you move your image pin either forward or backward. ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಡ್ಜ್, ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಮಿರರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಿನ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್. ನಮಗೆ ಈ ಏಜ್ ಒಳಗೂ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದಾವೆ,
ಈಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ನಾಬ್. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ ನಾಬ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. Still there is a little bit parallax present. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್. ಈ ಏಜ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತವೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತವೆ. ಅನದರ್ ಏಜ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಈ ತರ parallax remove ಮಾಡಬೇಕು. Okay, like this the tips should move from one edge of the mirror to another edge of the mirror without getting separated. Then we can say the parallax has been removed. ಈಗ parallax remove ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ you can take the image distance. Image distance ಯಾವ ತರ ನಡುವೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? You have to take the image distance in between the mirror as well as the image pin, right? So this is the very important step and this is the way how we have to remove the parallax. Okay, now we'll take the image distance. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10. ಇದು ನಮಗೆ 10 ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 11, 12. ಇದು ನಮಗೆ 13 ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು 12.7 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. 12.7. ದಿಸ್ ಇಸ್ 11, ದಿಸ್ ಇಸ್ 12, ದಿಸ್ ಇಸ್ 12.5, 12.7, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 12.7. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲದ ರೀ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್? ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 60th division. 60th division ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅದ. ಸೊ 60 minus 12.7 that will give you the image distance. ಅದು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ? 60 minus 12.5, right? So we'll calculate it and then we'll write the image distance. This is how we have to take the image distance after removing the parallax. Fine? Okay, so we have removed the parallax and we got the location or position of the image, right? So ಈಗ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ರೀ, ಇದರದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, right? So we got the location of the image now. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? You should take the distance between the mirror and this image pin. ಇವು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ that is image distance and that is called as V, right? So now object distance ಅಂದ್ರೆ we take it the distance between the mirror as well as the object pin. Image distance means we take it the distance between the mirror and the image pin, right? So ಇದು U ಆಯ್ತು and this is V. This is what we have to go on noting down. Clear? So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ 1 centimeter ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು 1 centimeter ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ 1 centimeter ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Again you have to remove the parallax and you have to find the location of the image and then you take the image distance. Without removing the parallax you should not take the image distance. After removing the parallax you take the image distance, right? So ಈ ತರ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಉಳಿದ ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಕೊಡೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲಿ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಯರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದಾವ್ರಿ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So we are measuring object distance as well as image distance in the opposite direction of the incident light ray.
So both the distances are negative in this case. ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗನೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the steps what we have to follow. You have to observe the things very clearly in this and then you have to do the experiment, right? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to find out the image distance, right? Okay, now we'll go for the calculations and we'll find out the focal length of the given concave mirror. Fine? Okay, now let us note down whatever readings we have observed. See, first ನಾವು ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಮಗೆ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ರಿ ಮಿರರ್ದ? ಇಟ್ ವಾಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ as 35. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 60th ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 60th ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25th ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 60 minus 25, this will give you 35 centimeter, correct? What is that? That is object distance. Object distance will be negative. ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮಿರರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲ್ಲಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 35. ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ -47.5. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 47.5. 11.5 ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಿರರ್ 60 ಮೈನಸ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 47.5, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ. ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ವಿದೌಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 20.15 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ -34 -33 ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದವ? ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದದ -48.4, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು -51 ಅಂತ. If I substitute these values in the formula and if I calculate, I will get the answers like this: 20.01 and 20.03. Yes, ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಆಡ್ ದೀಸ್ 3 and divided by 3. ಅವು ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ 20.06 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗನ ಬರ್ತದ್ರಿ, ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೂ ಇಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 20.06 centimeter. That is all about the focal length of the concave mirror, right? So this is how we have to calculate the focal length of the concave mirror. Hope you have understood the practical. Thank you so much for watching the channel and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel, and please share the channel with your friends and family, right? For further more videos on practicals of second PUC, please keep watching the channel. Thank you so much.